ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു എഡ്യൂടാക്ട് അക്കാദമി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2022 മാർച്ചിൽ നടന്ന HSS സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, 1 and 2 only. കേരള ദർപ്പണം ആൻഡ് മലയാളി. കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് പെയേഴ്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് agitations is or are properly matched with the place in which it was launched? Answer option C, 1 and 2 only. വില്ലുവണ്ടി അജിറ്റേഷൻ വേങ്ങൂർ, മിശ്രഭോജനം ചെറായി. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് വാഗ്ഭടാനന്ദ ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ്? ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 2 only. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്: ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ ആത്മബോധോദയ സംഘം. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ്. Vaikam Satyagraha is a movement to purify caste by riddling it of its most precious result. Who said this? Answer option A, Mahatma Gandhi. Which of the following literary works was or were written in the background of Malabar Rebellion? Answer option C, 1 and 3 only. Duravastha and Sundarigalum Sundaranmarum. With the adoption of the Constitution by the members of the Constituent Assembly on 26 November 1949, India became the largest democracy in the world. By this act of strength and will, Assembly members began what perhaps the greatest political venture since that originated in Philadelphia in 1787. Who said this? Answer option D, Granville Austin. Which of the statements regarding abolition of titles under Article 18 is or are correct? Statements ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആർട്ടിക്കിൾസും മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 51 ആണ്. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 44. ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 42. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 50 ആണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്. Through the simple majority of the Parliament, which of the provisions of the Constitution can be amended? Answer option B, 3 and 4 only. That is, formation of new states and alteration of boundaries and names of existing states. Next, match the following. Writsum purpose of the written നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡീറ്റെയിൻഡ് പേഴ്സൺ. Mandamus to a person to perform his legal duty. Certiorari removal of a suit from an inferior court to a superior court. Quo warranto to restrain a person from acting in an office to which he is not entitled. Consider the following statements with respect to the ERSS, that is Emergency Response Support System. 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ്? ഇതിൽ കറക്റ്റായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1, 2 and 4 only. കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് 112 ആസ് ഇന്ത്യാസ് ഓൾ ഇൻ വൺ എമർജൻസി നമ്പർ. It is an initiative under Nirbhaya Fund Scheme. In Kerala, police is the only agency integrated with the project. We are little men serving great causes, but because the cause is great, something of that greatness falls upon us also. This is the quote of. Answer option B, Jawaharlal Nehru. Which of the following statement is or are correct about startups? Answer option C, 1, 2, 4 only. That is, startups are often a new company. Startups needs to be very innovative. Startups needs to grow quickly.
Which of the following is the motto of the Olympic Games? Answer option D. Faster, higher, stronger, together. Which of the following statements is not correct about National Education Policy 2020? ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1 and 4 only. തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 10+2 structure will be modified with a new curricular structure of 5+4+3+3. Gross enrollment ratio in higher education to be raised to 35% by 2035. Robert Gagne's hierarchy of learning consists of. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 2, 5, 6. Stimulus response learning, verbal association, discrimination learning. In a mathematics class, if a teacher uses sub-skills such as movement, gestures, change in speech pattern and change in interaction style, then the teacher is using. Answer option D. Skill of stimulus variation. 18th question delete ചെയ്തതാണ്. 19th question. Which of the following is not true in the case of revised Bloom's taxonomy? Answer option D. Objectives are meant to describe learners' behavior rather than thinking process. Name the new approach to curriculum transaction which was heavily influenced by the teaching of Paulo Freire. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തോമസ് കാർലൈലുമായി ബന്ധമുള്ളത് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ലോകചരിത്രം മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം തന്നെയാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്ന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. 1 and 2 എന്നിവ. അതായത് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നൈൽ നദീതടം, സമുദ്രങ്ങളാലും മരുഭൂമികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതിനാലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ സുരക്ഷ. മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ നാഗരികതയുടെ തുടക്കക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. സുമേറിയക്കാർ. മോഹൻജദാരോ എന്ന ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിലെ നഗരം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ലാർഖാന ജില്ലയിൽ. ഡോറിക് ശില്പകലയുടെ ഉത്തമോദാഹരണമായ ഒരു നിർമ്മിതി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഗ്രീസിലെ പാർത്തിനോൺ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരുടെ കാലഗണനാനുസൃതമായ ശരിയായ ക്രമം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. 27th question ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 28 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1789 ജൂൺ 20 നടന്ന സംഭവം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ. യുദ്ധത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പബ്ലോ പിക്കാസോ വരച്ച പ്രശസ്തമായ ചിത്രം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഗർണിക്ക. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ രക്ഷാസമിതിയിലെ താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. 2 വർഷം. ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായ നഗരം എന്ന് മെഗസ്തനീസ് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രാചീന നഗരം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. പാടലീപുത്രം. അനേകാന്തവാദം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ജൈനമതം. ബാമിനി രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഗോൽക്കൊണ്ട ആസ്ഥാനമായി രൂപം കൊണ്ട രാജവംശം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. കുതുബ് ഷാഹി. 34 ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. 35 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ആരംഭിച്ച ജേർണൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഇന്ത്യ. ഷൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ്റെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്ക്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ബിജാപൂർ സുൽത്താന്. പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായിരുന്ന ശ്രീമൂല വാസവിഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശമുള്ള ചരിത്ര ഉറവിടം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. മൂഷക വംശകാവ്യം. അറബ് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന സുലൈമാൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ഏത് പെരുമാളിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. സ്ഥാണു രവിവർമ്മ. പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. KKN കുറുപ്പ്. അറബി മലയാള കൃതിയായ മുഹിയുദ്ദീൻ മാല രചിച്ചതാര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ഖാസി മുഹമ്മദ്.
നാണ്യപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റിപ്പോ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ. നബാർഡ് രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ശിവരാമൻ. UPIയുടെ മുഴുവൻ രൂപം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ്. ഉപഭോക്തൃ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന കേന്ദ്ര പ്രവണതാ അളവ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മോഡ്. ഒരു മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്ന നേട്ടമാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അവസര ചെലവ്. ഇലാസ്തികത കുറഞ്ഞ ചോദനമുള്ള ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1 and 2. ഭക്ഷ്യധാന്യവും ഇന്ധനവും. ഉപഭോക്തൃ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഓർഡിനൽ സമീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയെ ഗുണാത്മകമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ GDPയിൽ 2020-21 വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിച്ച മേഖല. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സേവന മേഖല. ഒരാളുടെ ആകെ വാർഷിക വരുമാനം 10 ലക്ഷം രൂപയും പ്രത്യക്ഷ നികുതിയായി അടയ്ക്കേണ്ടത് 1,25,000 രൂപയുമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വരുമാനം എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 8,70,75,000. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മാനവിക മൂലധന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധമുള്ള ചിന്തകൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാരി ബക്കർ. ലക്ഷ്യം വെച്ച വളർച്ചാ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കേരളം. 2021 വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 140. നീതി ആയോഗിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കേരളം. UNDPയുടെ 2020 മാനവ വികസന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 131. 2020 സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 7:1000. ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ നിശ്ചയിച്ച സ്ലാബിൽ പെടാത്ത നിരക്ക് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 10%. 59ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 60ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങളേവ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ശിശുമരണ നിരക്ക്, ആയുർദൈർഘ്യം, സാക്ഷരത. സിവിൽ നിയമലംഘനം എന്ന ആശയം ഗാന്ധിജി കടമെടുത്തത് ആരിൽ നിന്ന്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തോറോ. വ്യക്തിയെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുകയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആശയം ആരുടേതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റൂസോ. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ഹെജിമണി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആശയങ്ങളുടെ നിശബ്ദമായ പ്രചരണം വഴി പൊതുബോധം രൂപീകരിക്കുക. 64ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 65ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടത്തിപ്പും മേൽനോട്ടവും നിർവഹിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഒരു വിദേശകാര്യ പ്രതിനിധിയുടെ അടിസ്ഥാന കടമയിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ അധിനിവേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 1, 2, 3, 4 എന്നിവ. അതായത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റേതര സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, 1961 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. 68ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 69ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഏത് മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിദ്യാഭ്യാസം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനമില്ലാത്ത രാജ്യം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക. ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ദേശീയ പാർട്ടി സ്ഥാനം നേടിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1, 2, 4 എന്നിവ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നേരിട്ട് അധികാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 105 ഭേദഗതി. ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധമുള്ള ചിന്തകൻ ആര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ ലോക്ക്. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1, 2 എന്നിവ. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമപരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നത് എത്രാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 3. പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടിത രൂപം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജനഹിത പരിശോധന. കേരളത്തിലെ സംവരണ ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 2. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം? ഓപ്ഷൻ ഡി 1951-52. ഇന്ത്യയുടെ മാനക സമയം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 1000-ൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ. ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോജില. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ റാബി വിള ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കടുക്. നിർവാത മേഖലയെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ. 87ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 88ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജൈവിക അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയറ്റോമൈറ്റ്. തിരമാലകളുടെ രൂപത്തിൽ മരുഭൂമികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിപ്പിൾസ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖനീഭവിക്കലിനെ നേരിട്ട് സഹായിക്കാത്ത ഘടകം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കുറോഷിയോ പ്രവാഹം. ജൈവ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ജീവികളെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാർത്തജീന പ്രോട്ടോകോൾ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ഭ്രംശ താഴ്വര ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജോർദാൻ താഴ്വര. മൗണ്ട് മെറാപ്പി അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്തോനേഷ്യ. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് അന്തർ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ നടക്കുന്ന ധാര ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം എന്ന്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫെബ്രുവരി 2. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി IRNSS. കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗുജറാത്ത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരേ സമയമേഖലയിൽ പെടാത്ത രാജ്യമേത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എത്തോപ്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തിത്തുണി വ്യവസായ കേന്ദ്രം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ.